আজি आमे ओडिशा इतिहास रे को एमिति समय विषय कथा हवा जहाँ प्रायतः दुईटी बड़ अध्याय भितर केउठी न केउठी हजि जाए। हाँ ठीक कहले। गोटे पटे विशाल मुगल साम्राज्यर अस्त हेउथिबा सूर्य आउ अन्यपटे ब्रिटिश शासनर उदय। आउ एही दुईटी भितर थिबा समयटा माने प्राय 50 वर्षर समय सेईता ही बहुत गुरुत्वपूर्ण। सेतेबेले एठी किए शासन करथिले एई प्रश्नटा आसे। आमो पाखरे थिबा तथ्यगुड़िक आमको सेही समयकु नै जाए जहाँकि थिला 1751 रु 1803। एहा थिला ओडिसारे मराठा शासनर समय। मराठा शासन किंतु एठी गोटे कथा अछि, एमाने तो पुनेर मुख्य पेशवा नथिले ना? ना बिल्कुल नुहे। एमाने थिले नागपुरर भोंसले वंश। सेमानंकर फोकस पूर्व भारत उपरे थिला। अच्छा, तेबे आजिर हमरे गभीर आलोचनार उद्देश्य हेउची एई कथाटाकू बुझिबा। मोगलंक परे आ इंग्रेजंक पूर्वरु एई जो मराठा शासन थिला तार प्रकृत स्वरूप कौन थिला? हाँ, एहा केवल गोटे क्षमता हस्तांतर थिला ना एहार किछि निजस्व परिचय भी थिला? एकदम। एही 52 वर्ष ओडिशार भाग्यकू किपरि प्रभावित कला, चलंतु ए कहानीर आरंभरू ही आरंभ करिबा। कहानीर आरंभ हुए 1707 मसीहारू जेतेबेले मुगल सम्राट औरंगजेबकर मृत्यु हेला। आउ तांको परे तो दिल्ली दरबार पूरा दुर्बल होई गला। हाँ, केंद्रीय शक्ति एते दुर्बल होई गला जे सारा देश रे छोट छोट आंचलिक शक्ति माने मुंड टेकिबाकू लागिले। आउ एही सुजोगर सबुठु बेसी फायदा उठाइथिले मराठा माने। एठी गोटे कथा बड़ आकर्षणीय लागुची। ओडिशार इतिहास को देखिले लागे एठी परिवर्तन कोनसी बड़ युद्ध किंबा हठात आक्रमण जोगु कम होईची, बरं बड़ साम्राज्य मानकर धीर पतन जोगु बेसी होईची। ठीक जिमिति मोगल साम्राज्य गोटे विराट पुराणा गछा भଳି भितरु खोल होई जाउथिला आ मराठा माने सेही सुजोगरे निज शक्ति बढ़ाई चालिथिले। एकदम ठीक कथा। आउ आपण जो भोंसले वंश कथा पचारुथिले सेठी ही प्रकृत कहानी अछि। मराठा साम्राज्य कहिले गोटे कंपनी भଳି नथिला जहार जणे सीईओ थिबे। अच्छा, एहा एक कन्फेडरेसी बा महासंघ भଳି थिला। पुणेरे पेशवा थिले प्रधानमंत्री परी, किंतु ग्वालियरर सिंधिया, इंदोरर होलकर आउ नागपुरर भोंसले एमाने समस्ते निज निज अंचलरे प्रायतः स्वाधीन थिले। ओहो, एबे बुझिली। तेणु ओडिशा जेतेबेले मराठामानंको अधीनकू आसिला ता सीधा पुनेरु नियंत्रित होउ नथिला। ना, एहा नागपुरर भोंसले मानंकर एक प्रकार व्यक्तिगत जागीर भଳି थिला। आउ सेमानकर ध्यान पश्चिम भारत अपेक्षा पूर्व भारत माने बंगला और ओडिशा उपरे बेशी थिला। हाँ, आउ एहार मुख्य कारीगर थिले रघुजी भोंसले प्रथम। से जणे बहुत चतुर एवं दक्ष सेनापति थिले। से बोधे देखि पारुथिले जे बंगला और ओडिशा मोगल मानकर सबुठु धनी प्रदेश किंतु सुरक्षा दृष्टिरु दुर्बल। एकदम। सेथिपाई तो 1740 दशकरू सेमाने बारंबार एही अंचल उपरे आक्रमण कले। शेषरे 1751 रे बंगलार नवाब अलीवर्दी खां बाध्य होई गोटे चुक्ति कले। आउ सेही चुक्ति अनुसारे ओडिशा को आनुष्ठानिक भावे मराठा मानकू दे दिया गला। हाँ, आउ एहा सहित ओडिसारू प्राय 200 वर्षर मुगल शासन शेष हेला। किंतु मु जहा बुझुछि ओडिशा गोटे स्वाधीन राज्य हेलानी? ना, बिल्कुल नुहे। एहा नागपुर राज्यर गोटे प्रदेश होई रहिला, माने कटकरे प्रशासन चालुथिला। किंतु सबु बड़ निष्पत्ति शह शह माइल दूर थिबा नागपुररू आसुथिला। ओडिशा सेमानंक पाई गोटे दूर कॉलोनी भଳି थिला, नुहे कि? एकदम सठिक। आउ एठरो ही मराठा शासनर प्रकृत चरित्र सामनाकू आसे। तांको शासन व्यवस्था आउ अर्थनीति रे। हाँ, सेमानंकर मुख्य उद्देश्य ओडिसारे सुशासन देवा नथिला, बरं एठारू जेते संभव अधिक राजस्व आदाय करी नागपुर पठाइबा थिला। एठी से प्रसिद्ध चौथ कथा आसुची ना? मु एहा विषय पढ़िछि। हाँ, चौथ। एहार अर्थ हेउछि 1/4। माने 25%। हाँ, 25%। सिद्धांत अनुसारे एहा कृषि उत्पादनर 25% थिला, जहा राजांगु देवाकू पड़ुथिला। आउ मराठा माने ओडिसारे एही व्यवस्था को बहुत कड़ाकड़ी भावे लागू कले। सेमाने कोन पुराना जमीदार मानंको हटाई देले? ना, सेमानंको हटाइले नाही, किंतु सेमानंको उपरे एते चाप पकाइले जे सेमाने कृषक मानंको उपरु निर्दय भावे टीका सादाय करिबाकू बाध्य हेले। 25%? एहा तो सुनिबाकू बहुत अधिक लागुची। एहा कोन चासी निज परिवार पाई रखिबा परे हिसाब करा जाउथिला ना समुदाय फसल उपरे? अनेक समयरे एहा समुदाय फसल उपरे ही हिसाब करा जाउथिला।
ତାହେଲେ ତ ଚାଷୀ ପାଖରେ କିଛି ବଢ଼ୁ ନଥିବ। ଏହା ତ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭଳି କମ୍ ଆଉ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ହାଫ୍ତା ଭଳି ବେଶୀ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ତୁଳନା ବହୁତ ପାଖାପାଖି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ? ଲୋକମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସାହୁକାରମାନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଋଣ ଜାଳରେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଫସି ରହୁଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପ, ଯାହା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ କମିଗଲା। ତେବେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ କିମ୍ବା କଟକର ଜଣେ ବୁଣାକାର ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ବାଣିଜ୍ୟ କମିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବଜାର ନଥିଲା? ହଁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ଆଉ ବାରମ୍ବାର ମରାଠା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ କୃଷକ ହେଉ କି କାରିଗର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାସନିକ ଭାଷାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ମୋଗଲମାନଙ୍କର ସମୟରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ଫାର୍ସିର ବ୍ୟବହାର କମିଗଲା ଏବଂ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ରରେ ମରାଠୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲା। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମନର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଏତେ ଅପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେମାନେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଶାସନରେ କେମିତି ରହିପାରିଲେ? ହଁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିରୋଧାଭାସ। ଏକ ଶୋଷଣକାରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତ ବିଦ୍ରୋହ ହେବା କଥା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସମର୍ଥନର କୌଣସି ସୂତ୍ର ନଥିଲା? ଥିଲା। ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ନୀତିରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, ତାହା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାର ବୈଧତା ଦେଇଥିଲା। କେଉଁ ସ୍ଥାନ? ସେ ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ସଂରକ୍ଷକ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ସେମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲେ। ଏକଦମ। ମରାଠାମାନେ ନିଜେ କଟ୍ଟର ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି, ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସତ କଥା। ତେଣୁ ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଯେପରି ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ବା ରାଉତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ମରାଠା ଶାସକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣାଇ ନେଲେ। ହଁ, ତେବେ ଏହା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ଥିଲା, ନା ଏହା ଏକ ଚତୁର ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଥିଲା? ଆହା, ଏହା ଉଭୟର ମିଶ୍ରଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂରକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟର ସବୁଠୁ ଗଭୀର ସୂତ୍ରକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଠୋର ଟିକ୍ସ ନୀତିକୁ ଲୋକେ ସହିଯିବେ। ଏହା ତ ବେଶ୍ ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଏହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି, ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସାରା ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ହଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପୁରୋହିତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମରାଠା ଶାସନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦ୍ୱୈତ ନୀତି ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଗୋଟେପଟେ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ହୃଦୟସ୍ଥଳୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏଇ ଶୋଷକ ଏବଂ ରକ୍ଷକର ଦ୍ୱୈତ ଚରିତ୍ର ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନକୁ ଏତେ ଜଟିଳ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାସନ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ପ୍ରଥମ ଏତେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସେତେ ଦକ୍ଷ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ଦୁର୍ବଳତାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହଁ, ଭୋଁସଲେ ପରିବାର ଭିତରେ ହିଁ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼ାଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ନାଗପୁର ଦରବାରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ପରସ୍ପରକୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏକଦମ। ଏଠାରେ ଥିବା ଶାସକମାନେ ଦିଗହରା ହୋଇଗଲେ, ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପୂରାପୂରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ମାନେ ଯେମିତି କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ାଇ ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ଦୂରରେ ଥିବା ଶାଖା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଠିକ୍। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଏକ ନୂଆ, ବହୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ଶକ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଥିଲା,
ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ଏକଦମ 1757ର ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ 1764ର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେମାନେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ମାଡ୍ରାସରେ ବି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଥିଲା। ହଁ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ମଦ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ମଝିରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ମରାଠା ଶାସିତ ଓଡ଼ିଶା। ତେଣୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥଳପଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆଉ ମରାଠାମାନଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ବଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ 1803ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହଁ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରାୟ ବିନା କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦଖଲ କରିନେଲେ। ତେବେ ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏହି 52 ବର୍ଷର ମରାଠା ଶାସନକୁ ଆମେ କିପରି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ? ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଔପନିବେଶିକ ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଭାରତୀୟ ଶାସନର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ଆଚ୍ଛା। ପ୍ରଥମ, ମୋଗଲ କ୍ଷମତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତନ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ଥାନ। ଏବଂ ତୃତୀୟ, ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଆଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ଯଦି ଆମେ ଏକ ସରଳ ଉପମା ଦେବା, ତେବେ ଏହା ଏକ ନାଟକୀୟ ସେତୁ ଭଳି ଥିଲା। ଏହି ସେତୁ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ମୋଗଲମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମରାଠାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା। ଏବଂ ଶେଷରେ ମରାଠାମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଶାସନ ନଥିଲା, ବରଂ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ କହିଲେ, ଏହାକୁ ଏମିତି ବି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିଶାଳ ଗଛଟି ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ିଗଲା, ମରାଠାମାନେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଲତା ଭଳି ସେହି ମଲା ଗଛ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲେ। ବାଃ! ଦେଖିବାକୁ ଏହା ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାର ନିଜର କୌଣସି ଗଭୀର ଚେର ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶକ୍ତି ମାନେ କୁରାଡ଼ି ଧରି ଆସିଥିବା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲତାକୁ କାଟି ସଫା କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଏକ ଚମତ୍କାର ତୁଳନା। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ମରାଠାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ନୀତି କଠୋର ଏବଂ ଶୋଷଣକାରୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସେମାନଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ତିଷ୍ଠି ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସତ କଥା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପତନ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ହେଲାନି। ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ଲଗାତାର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପତନର ଗତିକୁ ଆହୁରି ଜୋର କରିଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଇତିହାସର ଏକ ଏମିତି ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଦଳୁଥିଲା। ହଁ, ଏହି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଯଦି ରଘୁଜୀ ଭୋଁସଲେ ପ୍ରଥମଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଯଦି ବଙ୍ଗଳାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାନ୍ତା, ତେବେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସର ଗତିପଥ କିଛି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତା? କ'ଣ ମରାଠା ଶାସନ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଶାସନରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେବଳ କଳ୍ପନାରେ ହିଁ ରହିଯିବ।